is the opening of the concept of எல்லா ஊர்கள்லையும் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு ஸ்டோர் மாதிரி வரும். அந்த காலத்து டியூசிஎஸ் மாதிரி, அந்த காலத்து காதிகிராமோட்டியபன் மாதிரி கைவினைப் பொருட்கள், ஃபார்மர்ஸ் டைரக்ட் சேல்ஸ். ஸோ பாரத் மார்க்கெட் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் பிகினிங் ஆஃப் தேட். இந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க, உங்களுக்கு ஒரு கை தட்டிக்காங்க ஃபார்மர்ஸ். அண்ட் அக்ரிகேட் வந்திருக்காங்க டு சப்போர்ட் தி என்டையர் ப்ராஜெக்ட். And I'm glad Anna has opened it. உங்கள் வாயால் 2 வார்த்தைகள் ஆசிர்வாதம். எல்லா பெரியவர்களுக்கும், சந்தர்களுக்கும், மகர்ஷிகளுக்கும், பெரியவர் தாய்மார்களுக்கும், அண்ணா சகோதரிகளுக்கும் இந்த லதா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தயா ஃபவுண்டேஷனில் பாரத் சேவா என்பது இது அமைஞ்சிருக்காரு. அது ரொம்ப நாளிலிருந்து அவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கார். 10-20-30 வருஷமாக நடந்ததுக்கு இன்னைக்கு ஒரு விசேஷமான விழாவில் அது மக்களுக்கு காமிச்சிருக்காரு. நல்லது ஆகணும், வெற்றி அடையணும், இந்த அக்ஷய திருப்தியிலேயே நல்லா ஒரு கொடுன்னு சொல்லி நாங்கள் இறைவனை பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். With prayers to the Lord and with everyone's blessings, Guruji, Damodarji, Venkateji, APN Swami, and all the Gurus who have blessed me through these months, I take your blessings. Swamiji, Krishna Premi Anna, at this moment, Swami Dayananda Saraswati and Krishna Premi Anna, I think of you as I unveil this, and I do miss my husband, but I do share this moment with him. Narayana Sadam Krishna. This auspicious year of Akshaya Tritiya, we say in our Shastra, whatever we start in this state, we keep going till eternity. So I really thank Lata ma'am to ask us to join this inaugural moment. And we from the aggregate side is always committed. So we remain foot soldier of man and do what was required to take this initiative to the global world. Thank you. So namaste to everyone. And I feel privileged and very blessed to be part of this association with Bharat Seva, launched by Srimati Lata Rajinikanth Garu. As she says, like it's a very noble cause, and we all should appreciate, and not just by clapping our hands, but taking into our hearts and commit ourselves to bring that change, the virginality, that naturalness that she's willing to bring back into our lives, because that's what is really missing in us. And we all, as we all know, if you ask any parent, I don't think many of us are really happy with our children about the day we are. But as we grow commercially, we are distance ourselves and we become so far from the divinity that we are alienated completely from ourselves and we are looking externally. So with this event, Bharat Seva, that Srimati Lata Garu trying to bring back that naturalness and the divinity within us, I want all of you to own it up and pass it on the message to next generations and your children, that we all are related and we all are here to be happy by sharing and serving each other. So thank you, ma'am, for this occasion and thanks for giving the opportunity. Namaste, everyone. I think it is my honor and privilege to be here. Thanks to Lata Rajinikanth and our mentor, Sridhar Ramani sir, and all the leaders from Workers and Agribit who are supporting this Bharat Seva initiative. Today, like everyone was saying, is Akshaya Tritiya and Rohini Star, which is the star of Mahavadar Babaji. And whatever our intention and our vision is clear, the universe always does. So that's a very auspicious day. It is definitely going to grow, and the technology is very important part of this Bharat Seva, which I think I will support now from my side through academic. The students who are innovators in this country, and I'm a special mention to Sridhar Ramani sir, who's for me is idea Surangam. I think whatever things we want, I think he always gives some several ideas. With this blessings, definitely I think this project will go to different dimension, which will benefit to the society, Bharat, and our Sanatana Dharma. I want to thank Mr. Sridhar Ramani Garu, because without him, I would not have been here. So thank you. My whole life I have dedicated for it. Thanks again one more time. Sorry, I forgot to
mention. Namaskaram to my brother-in-law who is here. அவர் வந்து சங்கல்பம் லான்ச் பண்ண வரதுக்காக தான் நான் அவர் தனியாக நான் அப்படி கூப்பிடுறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவர் வந்தது நான் கவனிக்கல. நமஸ்காரம் அண்ணா, ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்தது. ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்டர் பிரதர் இஸ் ஹியர் டு பிளெஸ் அஸ் ஃபார் தி ஈவெண்ட். தேங்க்யூ ரவி. வுட் யூ லைக் டு சே சம்திங்? ஹி இஸ் நாட் yet into பாரத சேவா, பட் ஐ புல் him soon. தேங்க்யூ சுதர். நாளைக்கு முக்கியமான ஒரு எக்ஸிபிஷன் இருக்கு. நம்ம கலைகள், நம்ம கைவினை பொருட்கள், நம்ம FPOs ஃபார்மர்ஸோட அசோசியேஷன்ஸ்லேருந்து எல்லா பொருட்களும் அவங்க ஸ்டால் வச்சு ராகவேந்திர மண்டபத்தில் நாளைக்கு 3 மணிலேருந்து ஆரம்பிச்சு 1ஆம் தேதி, 2ஆம் தேதி, 3ஆம் தேதி 3 நாட்களும் குடும்பத்தோடு வந்து குழந்தைகளோடு வந்து அங்கே நம்ம பொருட்கள் என்ன, நம்ம கைவினை கலைகள் எப்படிப்பட்டு உயர்ந்தது, அந்த பொருட்களை வாங்குறதுக்கு, என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட் கோர்ட் இருக்கு, சாப்பிட்ற பொருட்கள் இருக்கு, விளையாடுற இடங்கள் இருக்கு. குழந்தைகளோடு குடும்பத்தோடு வந்து இது ஒரு தமிழ்நாட்டு மேளா மாதிரி, இந்திய மேளா மாதிரி பாரத் மார்க்கெட்டுன்றது அதோட முதல் முயற்சி எக்ஸிபிஷன். அதுக்கப்புறம் எல்லா ஊர்களிலும் இது எடுத்து செல்லப்படும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டோர், கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர் மாதிரி நேரடியாக வியாபாரம் செய்யறதுக்கு இந்த ஸ்டோர்கள் உருவாக்கப்படும். என் கூட பிரசிடென்ட் ஆஃப் பாரத சேவா சீதாராமன் சார் இருக்கார். அவர் தான் குளோபல் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கார். இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் நம்ம ஸ்டேட், நம்ம நாடு செழிப்பாகவும் அந்தந்த ஊரில் வளமாகவும் இருக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளும் பண்ணுறதுக்கு என்னோட சேர்ந்துருக்கிறவங்க. அசுதோஷ் வந்து அக்ரிவேட் ஃபார்மிங் பெரிய கம்பெனி. அவங்க ஃபார்மர்ஸ்க்காக என்னோட சேர்ந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ அதை சேர்க்கறதுக்கு இது கூட கை கொடுத்துருக்காங்க. வர்காஸ் வெஹிக்கல்ஸ் பண்ணுறவங்க, அவங்களும் ஃபார்மர்ஸ்க்காக எப்படி ஒரு வெஹிக்கல் ஒரு ஊர்லேருந்து பெட்ரோல் பங்க் போய் சேர்ந்ததுக்கே ரொம்ப டைம் ஆகும். அதனால அவங்களுக்குலாம் வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை சேர்ந்து செய்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் ஒன்றா நாங்கள் செய்யும் போது இதில் எக்ஸ்பிளைன் செய்யும். பாரத சேவான்றது எல்லாரும் ஒரு சிட்டிசனும் ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு வீட்லேயும் மெம்பர் ஆக முடியும். நம்ம தெருவுக்கு என்ன முக்கியமோ அதுதான் நம்மளுக்கும் முக்கியம். நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற தெரு முக்கியமோ அதுதான் நம்மளுக்கும் முக்கியம். யாரோ வருவாங்க, எப்போ செய்வாங்க, நம்மளுக்கு உதவுவாங்க நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து எப்படி நம்மளுக்கு உதவலாம், பருவகாரம்னு தெரியும். அதை நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் பாரத சேவா. இதில் நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார்மர்ஸ் டிவிஷன், காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிவிஷன். அதுக்கப்புறம் அவேர்னஸ் கொண்டு வருது. இன்றைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கு, இது அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்ம எதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தெரியாமே சேர்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சின்ன ஒரு மொபைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டால எத்தனை எம்ப்ளாய்மெண்ட் போயிருக்கு. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டே இன்னைக்கு வாழ்க்கைன்னு ஆயிடுச்சு, சோஷியல் மீடியாவே வாழ்க்கைன்னு ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் தாண்டி இந்த மென்டல் ஹெல்த், இமோஷனல் ஹெல்த் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த இமோஷனல் ஹெல்த்தை காப்பாற்றினாதான் குடும்பத்துக்கு காப்பாற்ற முடியும், வீட்டையும் காப்பாற்ற முடியும், நம்ம நாட்டையும் காப்பாற்ற முடியும். மென்டல் இமோஷனல் ஹெல்த் சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுலே வர வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது திடீர்னு வருதில்லை. அதுக்கு வேண்டிய சூழல் நம்ம நாட்டில் இருக்கணும், ஸ்டேட்ல இருக்கணும். அதுக்கு வேண்டிய முயற்சிகள், பாதுகாப்பு, குழந்தைகளுக்கு, லேடிஸ்க்காக எம்ப்ளாய்மெண்ட், மெயினாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாரத சேவாவோட பெரிய குறிக்கோள். எப்படி தொழில்களை மேலும் வளம்படுத்துறது, பழைய தொழில்களை எப்படி கொண்டு வருது, அது கண்டிப்பாக நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முயற்சியை பாரத சேவாவில் இருக்கும். இப்போ நான் இதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய கேள்வி சொல்றேன். சங்கல்பம்ன்றது வந்து பாரம்பரியமா எத்தனையோ குருமார்கள் தன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணி பெரிய பெரிய போர் வரும்போதெல்லாம் காட்டுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம வீரர்கள் எல்லாம் தூக்கிட்டு போய் காப்பாற்றி, கோயில்களை காப்பாற்றி, நம்ம ஃபோர்ஸை காப்பாற்றி, நம்மளோட நாட்டை காப்பாற்றி தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க. அவர்கள் விட்டு சென்ற பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஒன்று இருக்கு. அவங்களுடைய பாடங்களாகட்டும், அவங்களோட வாழ்க்கையாக நம்மளுக்கு ஒரு பாடம். அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றது தான் சங்கல்பத்தோடு. இப்போ ஒரு கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லி முதல்ல எங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லுவோம். இதே வச்சுக்கலாம். இதுப்பா இதுல எல்லா குழுக்களும் வரும். அதாவது
லாயர் குழுக்கள் வரும், டீச்சர்ஸ் குழுக்கள் வரும், ஃபார்மர்ஸ் குழுக்கள் வரும், அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குழுக்கள் எல்லாமே அங்கங்கே அவங்கவுங்க சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஊர் கூடி தேர் இழுக்கிற மாதிரி ப்ராஜெக்ட் தான் இது. நமக்கு வேண்டிய நல்லது செய்யறதுக்கு நம்ம ஒன்றா சேரணும் ஃபஸ்ட்டு. அதை சேர்ந்து ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் உலகத்தில். யாரோ செய்வாங்க எப்போ செய்வாங்கன்னு இல்லாமல் இன்னைக்கு ஒரு எதிர் வீட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம், அதே பிரச்சனை நாளைக்கு நம்மளுக்கும் வரும். அதனால அதுக்கெல்லாம் ஒன்றா கூட்டு. அந்த காலத்தில் ஊர் பெரியவர்கள்னு இருந்தாங்க, கண்காணிப்புன்னு ஒன்று இருந்தது. இன்னைக்கு அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கே போகிறாங்க, எப்படி வராங்க, யார் பாதுகாக்கிறாங்க, மொபைலில் யார் பார்க்குறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்றும் தெரியல. ஸோ இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் எல்லா இடத்துலையும் வர வேண்டியிருக்கு. இந்த முயற்சியில் நாங்கள் இப்போ ஈடுபட்டோம். தமிழ்நாடு முழுவதும். தமிழ்நாடு தான் மாடலாக எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நேஷ்னல் மூமெண்ட் தான். பாரத சேவா நேஷ்னல் மூமெண்ட் தான். பட் முதல்ல தமிழ்நாடு, நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஜனங்க ரொம்ப அன்பானவர்கள், ரொம்ப கடினமாக உழைப்பவர்கள், அவங்களோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு எனக்கு முதல்ல தமிழ்நாடு தானே. மேடம், கைவினை பொருட்கள்லாம் அழிஞ்சு போச்சு சில விஷயம் சொல்றாங்க. ஆனா அதை தாண்டி பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்ல உயர்வு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அது எப்படி பாக்குறீங்க? ஏன்னா நம்ம இதுக்கு மரியாதை கொடுக்காததுனால தான், வேற எதுவும் இல்லை. வெளிநாட்டு பொருட்கள் மேலே நாட்டம் கொண்டு நம்ம போகிறதுனால தான், அந்த கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம மேலே அது தாக்கம் இருக்கிறதுனால தான். சௌரியத்தை பார்க்குறோமே ஒழிய சுகாதாரத்தையும் ஹெல்த்தையும் பார்க்கறது இல்லை. ஒரு உடன் ஆர்டிக்கலில் இருக்கிற ஒரு நலன் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்காது. நம்ம நாட்டில் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அறிஞ்சு தான் நம்ம கைவினை பொருட்கள் இருந்தது. அதில் எல்லாருக்கும் தொழிலும் இருந்தது. ஒரு சின்ன பூத்தொட்டி பண்ணி வியாபாரம் பண்ணி ஒரு வாழ்வாதாரம் இருந்தது, சொப்புகள் பண்ணி வாழ்வாதாரம் இருந்தது. இதெல்லாம் ஒரு வாழ்வாதாரமாக இருந்தது. இன்னைக்கு அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது. அடையாளங்கள் போகக்கூடாது. ஒரு ஊரில் ஒரு ஜமக்காலம் பண்ணுறாங்க, திண்டுக்கல் பூட்டுன்னு ஒன்று இருந்தது, அதெல்லாம் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது. எந்த ஒரு தொழிலும் இதுதான் கடைசி குடும்பம், இது பண்ணுறவங்கன்னு ஆயிடக்கூடாது. அதை காப்பாற்றி டாக்குமெண்ட் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு, நம்ம நாட்டு பெருமை அது. இப்போ அந்த பொருளை தேடி வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வராங்க, அது மாதிரி நம்ம அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம கடை. மேடம், செல்போன்ஸ் வந்து இப்போ குழந்தைங்க வரைக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி பாதி போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எந்த ஒரு புது விஷயத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வது தவறில்லை, குளோபல் அவேர்னஸ் இருக்கிறது தவறில்லை. ஆனால் இந்திய மனப்பான்மை போயிடக்கூடாது. நம்ம வாழ்வு முறை, நம்ம பெரியோர்கள் முன்னோர்கள் காட்டின ஒரு ஹெல்த்தி, ஒரு அழகான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது போயிடக்கூடாது. எதுக்கும் அடிமை ஆயிடக்கூடாது. ரஜினி சார் சொல்லியிருக்காரு, மேற்கத்திய உடைகள் தான் இப்போ வந்து மேற்கத்திய நாடுகளோட தாக்கம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு, நம்மளோட தாக்கம் வந்து அவங்க வந்து அதிகமாயிடுச்சு சொல்றாரு. ரஜினி சார் சொல்லியிருக்காரு. இல்ல, ஒரு உடையாலேயோ ஒரு பேசுற முறையாலேயோ ஒருத்தர் வாழ்வு ஸ்டைலாலேயோலாம் இது நிர்ணயிக்கப்படுறது இல்லை. மனசால இந்தியர்களா இருக்கணும். எங்க சென்றாலும் அந்த இந்தியத்துவம் நம்ம மனசுலயும் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பாதுகாக்கிற ஒரு முறையிலையும் அது இருக்கணும். அது நமக்கு மட்டும் இல்லை, வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்கவுங்க நாட்டோட இதை மனசுல இருக்கு. அது மாதிரி இந்தியத்துவம்க்கு ஒரு உயர்ந்த பண்பாடு இருக்கு. நம்ம பண்பாடை பண்பாடுன்றது மனசுல ஆரோக்கியமா அதை வைத்துக் கொள்றது தான். ஒருத்தர் ட்ரெஸ் பண்றதுனாலயோ இல்லை பேசுற மொழியினாலேயோ இல்லை அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது. நீங்க குளோபல் சிட்டிசனாகவும் இருக்கலாம், 100% இந்தியனாகவும் இருக்கலாம். நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணாதானே முடியும். நம்ம யூடியூப், சோஷியல் மீடியா, இந்த இன்ஸ்டாகிராம், இதில் போய் மூழ்கிட்டோம் இல்லையா. வெளியில வந்து கண்ணால பார்த்து டச் அண்ட் ஃபீல்னு ஒன்று இருக்கு, கையால் தொட்டு பழகிறது, கண்ணால் பார்த்து பழகிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உயிரோட்டம்னு ஒன்று இருக்கும் வாழ்க்கையில். அந்த உயிரோட்டமே போயிடுறது இல்லையா. ஒரு மெஷினோடையே பழகிட்டா உயிரோட்டம் போயிடும். இப்போ பெண் பிள்ளைகள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல முழுகி போயிட்டு அரைக்குறை ஆடைகளோட ஒரு விஷயம் பண்றாங்க. அது எப்படி பாக்குறீங்க? அது ஒருத்தரால ஒன்றும் இல்லைப்பா. நம்ம எல்லாரும் ஒரு சமூகமாக சேர்ந்து, ஏன் நீங்கள் அதை போடுறீங்க? அதை போடாமல் இருக்கிறதுக்கு தானே வழி. முதல்ல நம்ம எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, சோர்ஸ். அந்த சோர்ஸை நம்ம கட் பண்ணி, சரி நம்ம 10 பேர் அதை பார்க்காம போனால் அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்காது இல்லையா. நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடாது. நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம்னு நினைக்கிறோமோ அதை செய்யக்கூடாது. எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். யார் எல்லா சிறப்பாக வாழ்ந்தாலும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஆரோக்கியம். தேங்க்யூ.